Good morning, dear students. Now, the continuous for in surface area and volume solve for the frustum of a cone in exercise problems. That is equal to therefore in first exercise number exercise problem in first one. Now, the volume of a water that the bucket can hold, also known as the capacity of the bucket. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಈ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ that is the diameter is given. The diameter of the bucket is r1 is that is how much, that is 4 centimeter. R2 is the diameter of a r1 and r2, that is 2 centimeter, and height is given, that is equal to therefore that is the h, that is equal to 14 centimeter. Now find the volume of a bucket. Therefore the volume of a bucket can hold is equal to hold the water is equal to the formula for volume of a frustum. It is in the shape of bucket, is in the shape of frustum. Bracket agadre ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2. This is the formula to find volume of a frustum of a cone. Volume, once again, the volume of a frustum of a cone is 1/3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2. Therefore phi is already known. Therefore pi is equal to value is 22 divided by 7. Therefore h is equal to already given in figure, that is equal to 14 centimeter. r1 diameter of d ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. r1 is equal to 4/2. ಟೋಟಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ r1, ಇದು d1. ಹಾಗಾದರೆ r1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ 4/2, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. r2 is equal to diameter of another, that is equal to 2 centimeter, but radius is 2/2, that is equal to 1 centimeter. Therefore r1 is equal to 2 centimeter and r2 is equal to 1 centimeter. These values h, pi and r1 and r2 are substitute the formula, that is equal to therefore 1/3, that is pi value is 22 divided by 7. Therefore h is 14 into r1 square, that is how much, that is 2 square, that is equal to r2 is 1 square plus r1 into r2, that is equal to 2 into 1. Therefore 1/3 into 22 divided by 7 into 14 into 2 square is 4 plus 1 square is 1, that is 2 ones are 2, that is equal to therefore 7 ones are 7 2s are 7 ಇಂದ ಈ 2 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 7 ones are 7 2s are remaining 1 plus 4 plus 2, that is 4 plus 1 5, 5 plus 2, that is 7. Or this 7 will be also be cancel, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 7 ಇಂದ 7 2s ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈ 7ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1/3 ಇಂಟು 22 divided by 7, 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1/3 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 3, that is equal to therefore we can multiply 22 4s are divided by 3, or in right in mixed fraction ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ that is equal to 102 into 2/3 centimeter square. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ that is 22 into 14 divided by 3ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಾದರೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ 102 into 2/3, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ 102 into 2/3 centimeter ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅವನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ ಅಷ್ಟು 102 into 2/3 centimeter ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. Next move on to the therefore another problem. A slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. The slant height is given. Therefore the slant height of the frustum of a cone is 4 centimeter, and the perimeter, it means circumference, perimeter or circumference of its circular end.
circular end is 18 centimeter and 6 centimeter. Circular end ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 2 ಪೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2 ಪೈರ್ ಒಂದಿಂದು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ CSF ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2. R1 ಮತ್ತು R2 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂದು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi r. R1 R2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ R1 ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 2 pi r, that is R1 is equal to 18 by cross multiplication. Therefore R1 is equal to 18 divided by 2 pi r, that is equal to, therefore R1 is equal to, that is 18 divided by 2 pi, that is 2 ones are 2 nines are, therefore R1 is equal to 9 by pi centimeter. This is the radius of the first one, that is equal to radius R1 is equal to 9 by pi centimeter. Now we can find similarly R2. The circumference of a circular loop another is equal to 6 centimeter, because 2 pi R2 R1 ಇದನ್ನು R2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. that is equal to 2 pi R2 is equal to 6. Therefore R2 is equal to 6 divided by 2 pi. 2 ones are 2 threes are, therefore R2 is equal to 3 divided by pi centimeter. This is the radius of the first one is 9 by pi centimeter, and the radius of another, that is R2 is 3 divided by pi centimeter. R1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, R2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ದ CSF ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್ pi ಇಂಟು R1 plus R2 into L. This is the formula to find which one? That is frustum of a curved surface area of a frustum of a cone, that is pi into R1 plus R2 into L. Substitute the values, that is pi into R1 plus R2 into L. Therefore pi is ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, that is R1 is 9 by pi plus R2 is 3 by 5 into slant height is 4. Pi is common, remaining 9 plus 3. ಈ ಪೈ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಈ ಪೈನ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ LCMಗೆ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 9 plus 3 into 4. 9 plus 3 is 12. This pi and pi will be cancel. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪೈಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 plus 3 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 4s 48. 12 48. 12 4s 48 centimeter cube. This is the curved surface area of a frustum of a cone. Therefore the curved surface area of a frustum of a cone is 48 cubic centimeter. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Next move on to the, that is another problem. Similarly same, therefore if is the shape of used by a Turk is in the shape of like the frustum of a cone as shown in the figure. Figure ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Of its radius of the open side, radius of the open side is 10 centimeter. ಓಪನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಪನ್ ಸೈಡಿನ ರೇಡಿಯಸ್ 10 centimeter ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 centimeter. ಇಫ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 15 centimeter. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟು ಕೂಡ 15 centimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿಂದ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ CSA ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸು ವಿತ್ CSF ಪೇಜ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫ್ರೀಜಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಜ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಂದರೆ CSF ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. Therefore CSF frustum of a cone is equal to
pi into r1 plus r2 into L plus circular loop into that is pi r square. This is r1 is r2, ಇದು r2 ಇದೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ that is called r2 pi r2 square. Therefore r1 is equal to 10 centimeter and r2 is equal to 4 centimeter. Therefore slant height is equal to 15 centimeter. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, r1 ಗೊತ್ತಿದೆ, r2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ, r1 r2 and slant height is also being given. Therefore these values can be substituted the CS of a frustum of a cone and also area of a circular loop. That is pi into pi value is 22 divided by 7 into r1 is 10 plus r2 is 4, 10 plus 4 into slant height is 15. That is 22 divided by 7 into 10 plus 4 into 15 plus that is pi r square, that is equal to 22 divided by 7 into radius r2 is 4, that is pi r square is 4 square, that is 4 into 4. Both are ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 22 divided by 7 ಕಾಮನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 22 divided by 7 10 plus 4 that is 14 into 15 plus 22 divided by 7 into 4 square is 16. 7 1 7 2 ಈ 7ಗೂ 7 2 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7 1 2 14. 7 2 into 22 that is 44 into 15 ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳನ್ರಿ ಬೆಟರ್. ಅಂದರೆ ಬರಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 7 is the LCM, remaining 22 into 14 into 15 that is 4620. Remaining 7 is LCM, remaining 16 22 that is 350. Both 7 is the LCM common, that is 4620 plus 352 that is equal to 4972 divided by 7. 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 4972 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಇಡ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು. 4972ನ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 4972 divided by 7 or 720 into 2 by 7 centimeter square. That is area find out ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀರಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದ ಕಂಟೈನರ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್. ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಶೀಟಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್, ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ ಹೈಟ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಹೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಈಸ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಎಂಡಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್. ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡಿಂದು ಲೋಯರ್ ಎಂಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡಿಂದ ಏನಾಗಿ 20 ಇದೆ, ಲೋಯರ್ ಎಂಡಿಂದು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Find the cost of making the cost of milk which can completely fill up the container. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ₹20 per ಲೀಟರ್. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ₹8 per 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಟೋಟಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೂ. ಆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಿಲ್ಕ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿಲ್ಕನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್, ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕು ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2. This is the formula to find volume of a frustum of a cone. Therefore pi value is 22 divided by 7 or 3.14. Therefore height is given, that is equal to 16 centimeter. r1 is equal to radius ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ r1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು divided by 2, that is equal to therefore volume of a container ರೇಡಿಯ ಆಯ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ ರೇಡಿಯ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದು 8 ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೇಡಿಯ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ರೇಡಿಯನೇ ಒಂದು 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore r1 is equal to 8 and r2 is equal to 20, that is equal to therefore r1 square, that is 8 square, 8 into 8 plus r2 square, that is 20 into 20 plus r1 into r2, that is 8 into 20, that is equal to 1/3 into pi value is 3.14. It is 16 into 8 square is 64, 20 square is 400 plus 8 into 20, sorry, yes 8 into 20, that is equal to 160. Now 64 plus 400 plus 160, that is equal to 624 into 16 into 3.14 into 1/3, 1/3. Now we can simplify most to not 624 into 16 into 3.14 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ 10,449.9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ 10,449.9 centimeter cube. This is the volume of a frustum of a cone. It is converted into liters. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ ಏನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ 10.45. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10.45 ಲೀಟರ್ಸ್, 10 ಲೀಟ್ರು 10.45 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು 10.45 ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ 10.45 ಲೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ₹20 per ಲೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲಿ. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 10.45 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10.45 ಇಂಟು 20. ಹಾಗಾದರೆ 10.45 ಇಂಟು 20 ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ₹209, 209 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫಾರ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 209. ಹಾಗಾದರೆ 209 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10.45 ಲೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 209 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 209. ನಾವಿಕೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಅದರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವನ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ L is equal to square root of h square plus r1 minus r2 whole square. This is the formula to find slant height of a frustum of a cone. Therefore now we can substitute the value. Slant height is equal to therefore L is equal to square root of h square plus r1 minus r2 whole square, that is equal to square root of h square is 16 whole square plus r1 is 8 minus r2 is 20, 8 minus 20 whole square. Therefore L is equal to 16 square is 256, subtract 20 minus 8 that is 12, minus 12 whole square is also equivalent to 144. 256 plus 144 that is equal to 400.
Square root of 400 is 20. Therefore, slant height of a frustum of a cone is 20 centimeter. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬಂತು. ಈಗ ಅದ್ರ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೈಂಡ್ ದ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore TSF frustum of a cone can be written as CSF frustum of a cone plus area of a circular bottom. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಕೆಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನಿಂದ ಅದು ಬಕೆಟಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತಳದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಟಮಿಂದ ವಿತ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. therefore ಟಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ area of a circular bottom. That is equal to, therefore the formula for CSF frustum of a cone is pi into R1 plus R2 into L. The area of a circular base is pi R1 square. Now we can value can be substitute. Pi is equal to 3.14 into R1 is 8 plus R2 is 20 into slanted is also 20 plus pi R1 square. Pi is 3.14 into R1 is 8 whole square. That is equal to 8 plus 20 is 28 into 20. That is 3.14 into 28 into 20 plus 3.14 into that is 8 square is 64. That is equal to 3.14 into 28 into 20, that plus 3.14 into 64. Now we can multiply it by these 3. 3.14 into 28 into 20, that is equal to, therefore 1758.4. 1758.4 plus 3.14 into 64, that is 200.96. 200.96. Add these two, that is 1758.4 plus 200.96 is equal to 1959.36 centimeter square. This is the area of a frustum of a cone. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 1959.36 centimeter square. Now therefore the cost of 100 centimeter square, ಹಾಗಾದ್ರೆ 100 centimeter squareಗೆ 8 rupees ಆದರೆ ಟೋಟಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 1959.36 centimeter squareಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore the total cost of the metal sheet is equal to, therefore 1959.36 divided by 100 meter square 8 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ divided by 100 ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು 8 ರೂಪೀಸನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು we can find total cost of the metal sheet can be used. Therefore the total cost of the metal sheet can be used is equal to, therefore 1959.36 divided by 100 into 8, that is equal to, therefore rupees 156.75. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100 ಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 156.75, that is rupees 156.75. This is the total cost of the metal used. Next move on to the, that is in last one problem in surface area and volume. That is equal to, therefore a metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained, we can draw into the right a diameter 1/16 centimeter. Find the length of the wire. First question ಅರ್ಥಾಗಲಿ,
ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಇದೆ. ಅದು ರೈಟು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ, 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಬಿಒ, ಎರಡು ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ 20 ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 20 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 1/16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದರ ಡಯಾಮೀಟ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1/16 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಟು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಒ ಬೈ ಬಿ ಒ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಾಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ 30 ಈಸ್ √3, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಒ ಈಸ್ 10 ಬೈ ಬಿ ಒ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ಒ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ R1. Therefore the radius R1 is equal to 10 divided by √3 centimeter. And similarly cot 30 degree is equal to ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is AD by CD, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ACD. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ therefore AD by CD, that is equal to therefore cot 30 degrees √3 according to table. Therefore AD is 20 divided by CD. Therefore by cross multiplication CD is equal to 20 divided by √3 centimeter. This is radius R2. R1 ಇಂದು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. R2 ರೇಡಿಯಸ್ಸು 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾದವು, R1 R2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತು, ಬಿ ಒ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 1/3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 into R2, that is equal to therefore 1/3 into pi is 22 divided by 7 into h is 10 into R1 square is 10 by √3 whole square plus R2 is 20 divided by √3 whole square plus R1 into R2, that is 10 by √3 into 20 divided by √3. Next that is equal to therefore 22 divided by 7 can be written as pi, that is equal to therefore pi by 3 into 10, that is 10 square is 100 divided by 3, root and square will be cancelled, remaining 3, 100 by 3 plus 400, 20 square is 400 divided by 3, multiplied 10 20 is 20 into 10, that is 200, √3 into √3 whole square, root and square will be cancelled, remaining 3, that is 200 divided by 3. That is equal to therefore pi by 3 into 10. 3 is the LCM for these 3. ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 3 ನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 100 plus 400 plus 200, that is equal to 700 divided by 3. Therefore these 3 3s are multiply, 3 3s are 9, 700 into 10, that is equal to 7000 divided by 9 pi. This is the volume of a frustum of a cone. Therefore the volume of a frustum of a cone is 7000 pi divided by pi value simplify ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, that is equal to therefore 7000 pi divided by 9 centimeter cube. Next the volume of a wire, h find out ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಟು.
ಹಾಗಾದರೆ therefore the volume of a wire is also equivalent to volume of a frustum of a cone. Volume of a wire, it is in the form of a cylinder, that is equal to the volume of a cylinder is pi r square h is equal to volume of a frustum of a cone. Therefore the volume of a frustum of a cone is 7000 pi divided by 9. Therefore pi r square h is equal to 7000 pi divided by 9. Pi will be cancelled, remaining pi ಮತ್ತೆ pi cancel ಆಗುತ್ತೆ. Remaining that is equal to r is given. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಆರ್ ರಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1/16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 1/32. 1/32 ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 1/16 ಆಗಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 1/32 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 1/32 into h is equal to 7000 pi is cancelled, remaining 7000 divided by 9. Remaining therefore pi into that is equal to therefore 1 divided by 32 whole square into h is equal to 7000 pi cancel ಆಗಿರುತ್ತೆ. 7000 pi divided by 9, pi will be cancelled, remaining 1 divided by 32 whole square is equal to 1024. 1 divided by 1024 into h is equal to 7000 divided by 9. By cross multiplication, therefore h is equal to 7000 into 1024 divided by 9. Now we can simplify. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ therefore h is equal to 77,96,444.44 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈರು. ಅದರ ವೈರಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು therefore 7,96,400.44 centimeter. It is converted into meter. That is 7,964. 7,964.44 centimeter. That is the length of the wire. Therefore the length of the wire is 7,964.44 meter. Now completed for in surface area and volume. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಲಬಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಲಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿವಿಷನ್ ಇನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗನ್ರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್.